Welcome, dear student. Now, this was the first document which I am going to explain you today. As you know that in the last lecture we have been started with the point of document maintenance in a pharmaceutical industry. So I explain you about the introductory part. I explain you that what is meant by the document. I explain you the objectives of the documentation. And lastly, in the last lecture, I explain you about why documentation is required in the pharmaceutical industry. So that was all about the introductory part related to the documentation in the pharma industry. Today, student, I'm going to start with the different types of the documents which we are basically maintaining in our pharma industry. सॉरी असे कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट आहे जे आपण आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मेंटेन करून ठेवतो त्याबद्दलचं मी तुम्हाला इथे डिटेल सांगतोय. तर पहिलं जे डॉक्युमेंट आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे इन द टॉपिक ऑफ दिस डॉक्युमेंटेशन दॅट इज द BMR. BMR is also called as batch manufacturing record, or it is also called as batch record. It is also called as BFR, that is the batch formula record. So try to understand. BMR is also called as BFR, and this BFR or BMR is also called as in the batch record. Second point about BMR. It is a set of documents related with the manufacturing of a batch of the bulk drug or of a finished product. Basically, name itself indicating batch record. So it is a set of document which is basically remain concern of manufacturing of the batch. That batch may be of a bulk drug or that batch may be of a finished product. So generally, it is a document or the record in concern of batch manufacturing. Third point. This document provides the detailed description or the history of each batch of a final product. Generally, this BMR, it provides the detailed description or the history of each batch of the final product. Again, this batch manufacturing record, the batch formula record, it was bifurcated into the two sub-part. The one part is called as the batch manufacturing record, that is the BMR, and the second part is called as in the batch packaging record. Now try to understand, student. When a batch record, it was when a batch record is prepared, it was consisting of under two sub part. एका बॅच रेकॉर्डमध्ये दोन पार्ट असतात. एक पार्ट असतो जो मॅन्युफॅक्चरिंगच्या कन्सर्न मधला असतो आणि त्याला आपण म्हणतो BMR, दॅट इज बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड. आणि दुसरा जो पार्ट असतो तो पॅकेजिंगच्या कन्सर्न मधला असतो, पॅकेजिंगशी संबंधित असतो आणि त्या पार्टला दुसऱ्या पार्टला म्हटलं गेलंय BPR. BPR म्हणजे बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड. तर एक आहे बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आणि दुसरा आहे बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Batch manufacturing record is a product and a batch specific document designed to give a complete and the reliable picture of the manufacturing history of each batch of every product. Now name itself indicating, as I told you, नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते की हा एक मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आहे, पण हा मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड कुठल्या प्रोडक्टच्या संदर्भातला नाहीये. हा मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड एका बॅचच्या संदर्भातला आहे. It is a document, it is a record in concern of the batch manufacturing, in concern of a batch manufacturing. So student, try to understand this particular point. हा जो पहिला पॉइंट आहे तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. Batch manufacturing record is a product and a batch specific document. It is a product specific as well as batch specific document designed to give a complete and the reliable picture of manufacturing history of each batch of every product. Next point. Batch manufacturing record shall be essentially based on the master formula record. Definitely. BMR is get manufactured or BMR is get prepared on the basis of MFR. हा जो बॅच रेकॉर्ड असतो ना तो मास्टर रेकॉर्डवरून तयार केला जातो. लक्षात असू द्या, दोन प्रकारचे रेकॉर्ड आहेत किंवा दोन प्रकारचे डॉक्युमेंट आहे. पुढचा जो डॉक्युमेंट आहे तोही मी तुम्हाला शिकवणार आहे. पण जनरली फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आहेत ना ते दोन प्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आहेत. एक म्हणजे बॅच रेकॉर्ड आणि दुसरा म्हणजे मास्टर रेकॉर्ड. तर हा जो बॅच रेकॉर्ड आहे ना तो मास्टर रेकॉर्डच्या आधारावर बनवला जातो. तर म्हणून या सेकंड पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड शाल बी इसेन्शियली बेस्ड ऑन द मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. मीन्स it simply indicates that
either a batch manufacturing part or a batch packaging part. Means both are the parts of what? Both are the parts of batch record. तर बॅच रेकॉर्डचे हे दोघं पार्ट किंवा बॅच रेकॉर्ड हा कशाच्या आधारावर बनवला गेलेला आहे? बॅच रेकॉर्ड इज बेसिकली मॅन्युफॅक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड, that is MFR. Next point. BMR shall be compiled, checked, approved and authorized by the competent technical person responsible for the production and the quality control. आता हा जो BMR बनवला जातोय किंवा हा जो BMR बनतोय, ओके, हा जो डॉक्युमेंट तयार होतोय BMR नावाचा, that should be get compiled, that should be get checked, approved and it should be signed by the authorized person or by the competent technical person who is responsible for the batch production and the quality control of that particular batch. Okay, next point. Photo reproduction or such other system. Example, computer printouts. Photo reproductions or such other printings shall be preferred to avoid transcription errors provided. However, there are adequate safeguards to prevent the unauthorized reproduction. Now, this is again one of the important point in concern of BMR which we have to understand. बॅच रेकॉर्डच्या संदर्भातला हा एक खूप महत्वाचा पॉईंट आहे जो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. इथे या पॉईंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे की कुठल्याही बीएमआरचं, बीपीआरचं, बॅच रेकॉर्डचं तुम्ही फोटो रिप्रोडक्शन करू शकत नाही, तुम्ही त्याची झेरॉक्स कॉपी काढू शकत नाही. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये हा खूप मोठा एक नियम आहे जो इम्प्लिमेंट करण्यात आला आहे की तुम्ही बॅच रेकॉर्ड मधलं कुठल्याही पानाचं झेरॉक्स तुम्हाला इझिली काढता येणार नाही. फोटो रिप्रोडक्शन तुम्हाला इझिली करता येणार नाही. आणि हे फोटो रिप्रोडक्शन का केलं जात नाही किंवा का करू देत नाही? बिकॉज इट सेफगार्ड्स टू प्रिव्हेंट द अनऑथराइज रिप्रोडक्शन. तुमच्या बीएमआरचं, तुमच्या पॅकेजिंग रेकॉर्डचं, मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्डचं अनऑथराइज झेरॉक्स कोणी काढू शकत नाही. त्यासाठी याचं फोटो रिप्रोडक्शन करायला सक्त मनाई आहे एका प्रकारे फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये. ओके, तर हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे दॅट फोटो रिप्रोडक्शन और सच अदर सिस्टीम shall be preferred to avoid transcription errors. However, this gives the adequate safeguards to prevent the unauthorized reproduction. Okay, student. So try to understand. This was about the BMR, which is also called as batch formula record or which is also called as batch record. Basically, batch record is divided into the two sub-part. One is said to be the batch manufacturing record and second is said to be the batch packaging record. मॅन्युफॅक्चरिंगच्या संदर्भातला असेल तर बीएमआर, पॅकेजिंगच्या संदर्भातला असेल तर बीपीआर. ओके, बॅच रेकॉर्ड हा स्पेसिफिकली एका बॅचच्या संदर्भातला असतो. इट प्रोव्हाइड्स द डिस्क्रिप्शन or the detailed information in concern of one specific batch. Okay, it gives a complete and the reliable picture of the manufacturing history of each batch of every product. Okay, student, and this batch record or the BMR, they are specifically checked, approved and signed by the competent authorities or the competent technical person who is responsible for the production and the quality control. Contents of BMR or BFR. आता हे जे बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आहे किंवा हा जो बॅच फॉर्म्युला रेकॉर्ड आहे त्याचे कंटेंट्स काय काय, या रेकॉर्डमध्ये काय काय इन्फॉर्मेशन, कुठली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेन्शन केलेली असते त्याच्याबद्दल मी इथे तुम्हाला सांगतोय. व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड और व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ बॅच फॉर्म्युला रेकॉर्ड. फर्स्ट वन, इट कन्सिस्टिंग ऑफ नेम ऑफ प्रोडक्ट. कुठल्या प्रोडक्टचं बीएमआर आहे ते आपल्याला समजायला पाहिजे आणि म्हणूनच बीएमआर मध्ये काय दिलेलं आहे, नेम ऑफ प्रोडक्ट. कुठल्या बॅचच्या संदर्भातलं बीएमआर आहे, सो इट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ अँड द बॅच नंबर, म्हणूनच बीएमआर मध्ये बॅच नंबर सुद्धा दिलेला असतो. थर्ड, डेट ऑफ कमेन्समेंट अँड कम्प्लिशन ऑफ द सिग्निफिकंट इंटरमिडिएट स्टेज. बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग कधी स्टार्ट झाली, कधी ती कंप्लीट होणार आहे त्याची डेट सुद्धा या बीएमआर मध्ये मेन्शन केलेली असते, किंवा कधी संपली, कधी सुरू झाली होती बॅच मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आणि ती बॅच पूर्ण कंप्लीट केव्हा झाली, कुठल्या तारखेला झाली, त्या डेट सुद्धा या बीएमआर मध्ये मेन्शन केलेल्या असतात. प्रत्येक ऑपरेशनच्या संदर्भातला डेट असतो की कुठल्या तारखेला तुम्ही ग्रॅन्युलेशन सुरू केलं, कुठल्या तारखेला ग्रॅन्युलेशन संपलं, ग्रॅन्युलेशन झाल्यानंतर कुठल्या तारखेला तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगला टॅबलेट कम्प्रेशनला स्टार्ट केलं, कुठल्या तारखेला टॅबलेट कम्प्रेशन कंप्लीट झालं, ती डेट इथे मेन्शन केलेली असते. टॅबलेट कंप्लीट झाल्यानंतर जर त्याच्यावर कोटिंग करायची असेल तर कुठल्या तारखेला कोटिंगला सुरुवात केली, कुठल्या तारखेला कोटिंग कंप्लीट झाली, कुठल्या तारखेला तुम्ही त्या बॅचचं पॅकेजिंग करतायत, कुठल्या तारखेला ती बॅच कंप्लीट झाली, या सर्व तारखा या बीएमआर मध्ये असतात. तर स्टुडंट लक्षात घ्या, मी इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय
कंटेंट्स ऑफ BMR और कंटेंट्स ऑफ BFR. तर पहिलं कंटेंट काय आहे? नेम ऑफ प्रोडक्ट. सेकंड वन दॅट इज द बॅच नंबर. थर्ड one that is the date of commencement and the completion of the significant intermediate stage. Fourth one, name of the person responsible for each stage of production. Definitely. BMR is also consisting of and the name and the signature of the person, those who are involving in the manufacturing process, those who are responsible for the each stage of production. जे लोक त्या पर्टिक्युलर बॅचच्या संदर्भात काम करत असतील, जे लोक पर्टिक्युलरली त्या बॅचच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असतील, त्या लोकांचे नावं, त्या लोकांची सिग्नेचर BMR मध्ये मेन्शन केली जाते. फिफ्थ पॉइंट, इनिशियल्स ऑफ द ऑपरेटर्स हू कॅरीड आउट द सिग्निफिकंट प्रोसेस अँड इनिशियल्स ऑफ द पर्सन हू चेक वेअरेबल ॲप्लिकेबल. हू चेक wherever applicable. Definitely. The persons, those who carried out the manufacturing process, the persons, those who carried out the in-process quality control check, the persons, those who carry out the granulation step, the employees, those who carry out the compression process, त्या सर्व लोकांची नावं, त्यांची सिग्नेचर आणि ज्या माणसाने या सर्व प्रोसेसला सुपरवाइज केलंय, इन्स्पेक्ट केलंय, त्यांची नावं, ज्यांनी चेकिंग केली आहे या पूर्ण प्रोसेसमध्ये, त्यांची नावं आणि त्यांची सिग्नेचर सुद्धा या BMR मध्ये मेन्शन केली जाते. पाचवा पॉईंट लक्षात घ्या, इनिशियल्स ऑफ द ऑपरेटर्स हू कॅरीड आउट द सिग्निफिकंट प्रोसेस अँड इनिशियल ऑफ द पर्सन हू चेक वेअरएव्हर ॲप्लिकेबल. पॉईंट नंबर 6, quantity, batch number, quality control report, number of each ingredient. The details of the quantity manufactured, the details of the batch number, the details of the quality control testings, and the number of each ingredient which are added in this particular batch, all these details are mentioned in this particular record, and that record is called as BMR, that is the batch manufacturing record. 7. Content. I am explaining you the content. 7व्या नंबरचं कंटेंट काय? डिटेल्स ऑफ ऍक्च्युअली वेटेड अँड अमाउंट ऑफ एनी रिकवर्ड मटेरियल ऍडेड. डिटेल्स ऑफ ऍक्च्युअली वेटेड अँड अमाउंट ऑफ एनी रिकवर्ड मटेरियल ऍडेड. Point number 8 or the content number 8, in process controls carried out along with their results and signature of the person, those who perform the in process control. IPQC चेक ज्या माणसाने केली आहे त्याची नावं, त्याची सिग्नेचर, IPQC प्रोसेस करत असताना काय रिझल्ट्स आले, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चेक जेव्हा केले गेले त्यावेळेस कुठले रिझल्ट्स आले, ते रिझल्ट्स तुम्हाला त्या BMR मध्ये मेन्शन करायचे. कुठल्या माणसाने ते IPQC चेक कॅरी आउट केलंय त्याची सिग्नेचर, त्याची नाव त्या BMR मध्ये मेन्शन करायचं आहे. पॉईंट नंबर 9, theoretical yield and actual yield at the appropriate stage of production together with the explanation if the variation beyond the expectation observed. If the variation beyond the expectation is observed. Definitely. थेरॉटिकल यील्ड किती आहे, प्रॅक्टिकल यील्ड किती आहे, आणि जर का थेरॉटिकल यील्ड प्रॅक्टिकल यील्ड मध्ये खूप डिफरन्स येत असेल, खूप व्हेरिएशन येत असेल, आपल्या जे एक्सपेक्टेशन आहे त्या एक्सपेक्टेशनच्या बियॉन्ड जर व्हेरिएशन येत असेल तर त्याचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा या BMR मध्ये मेन्शन करायचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल थेरॉटिकल यील्ड आहे की आपण एखादी बॅचसाठी मटेरियल घेतलं आणि त्या मटेरियल पासून आपल्याला 1,00,000 टॅबलेटची बॅच बनवायची आहे. वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर द टॅबलेट्स हॅव्हिंग अ बॅच साईज ऑफ 1,00,000. म्हणजे वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर द 1,00,000 युनिट्स ऑफ द टॅबलेट. आपण एवढं मटेरियल घेतलंय रॉ मटेरियल डिपार्टमेंटकडनं की त्याच्यापासून किती टॅबलेट तयार होतील, 1,00,000 टॅबलेट तयार होतील. पण समजून घ्या, पूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस होत असताना फक्त 90,000 टॅबलेट तयार झाले. म्हणजे किती टॅबलेटचा लॉस झालाय? 10,000 गोळ्यांचा लॉस झालेला आहे. कारण आपण जेव्हा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंटकडनं मटेरियल घेतला होता त्यावेळेस मटेरियल आपण किती टॅबलेटसाठी घेतलेलं आहे? वी हॅव टेकन द मटेरियल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग और फॉर द फॉर्म्युलेशन ऑफ 1,00,000 टॅबलेट्स. We are going to prepare the units of 1,00,000 tablets. Okay, but during the process of manufacturing and at the end of manufacturing process, जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस संपते तिथे जर समजा आपल्या हातात फक्त 90,000 गोळ्या तयार झाल्या असतील तर याचा अर्थ 10,000 गोळ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. आणि तो 10,000 गोळ्यांचं नुकसान कुठे झाला, कशामुळे झाला, त्याचं सर्व एक्सप्लेनेशन तुम्हाला या BMR मध्ये मेन्शन करायचं आहे. तर थेरॉटिकल यील्ड किती आहे आणि ऍक्च्युअल यील्ड किती आली आहे हे तुम्हाला त्या BMR मध्ये मेन्शन करायचं आहे. जर थेरॉटिकल यील्ड आणि ऍक्च्युअल यील्ड मध्ये खूप व्हेरिएशन असेल तर तो व्हेरिएशन कशामुळे अराईज झालेला आहे, कशामुळे एवढा डिफरन्स येतोय, त्याचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा तुम्हाला या BMR मध्ये मेन्शन करावं लागेल.
पॉइंट नंबर 9 परत एकदा लक्षात घ्या. theoretical yield and actual yield at the appropriate stage of production together with explanation if variation beyond expectation is observed. जर का व्हेरिएशन खूप जास्त असेल, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, आपल्याला 1,00,000 गोळ्या बनवायच्या होत्या, पण आपल्याकडे फक्त 90,000 गोळ्या तयार झाल्या, याचा अर्थ 10,000 गोळ्यांचं नुकसान कुठेतरी झालेलं आहे. तर एवढं व्हेरिएशन जर आलंय इल्डमध्ये, थेरॉटिकल इल्ड आणि ऍक्च्युअल इल्डमध्ये जर का एवढं व्हेरिएशन आलंय, तर ते व्हेरिएशन कशामुळे आलंय त्या संदर्भात तुम्हाला एक्सप्लेनेशन सुद्धा या बीएमआर मध्ये मेन्शन करावं लागेल. पॉइंट नंबर 10 ऑथरायझेशन ऑफ एनी डेव्हिएशन इफ मेड. जर का तुम्ही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पासून डेव्हिएट होत असाल, जी काही तुम्हाला प्रोसिजर बीएमआर मध्ये मेन्शन केलेली आहे, जी काही पर्टिक्युलर प्रोसेस बीएमआर मध्ये मेन्शन करून ठेवलेली आहे, त्या प्रोसेसपासून तुम्ही काही वेगळं करताय, तुम्ही जर डेव्हिएट होत असाल, तर तुम्ही ते डेव्हिएशन करण्याआधी तुम्हाला ऑथरायझेशन घ्यावं लागेल. म्हणजे जी ऍक्च्युअल प्रोसेस किंवा ऍक्च्युअल प्रोसिजर बीएमआर मध्ये मेन्शन केली आहे, त्या प्रोसिजर प्रमाणे जर का तुम्ही बॅच तयार करत न असाल आणि तुम्ही वेगळं काहीतरी करत असाल, म्हणजे डेव्हिएट होत असाल, दिलेल्या प्रोसिजर अनुसार काम न करता त्याच्यापासून तुम्ही काहीतरी चेंजेस करून डेव्हिएशन करून तुम्ही त्या प्रोसेसला कंप्लीट करतायत, तर या डेव्हिएशनसाठी तुम्हाला परमिशन घ्यावी लागेल, म्हणजेच तुम्हाला ऑथरायझेशन घ्यावं लागेल आणि ते ऑथरायझेशन लेटर तुम्हाला त्या बीएमआर मध्ये अटॅच करावं लागेल. येतंय लक्षात? सो स्टुडंट, these were the contents of the BMR or the BFR, batch manufacturing record or batch formula record. Understand student? Moving on toward the next, that is the MFR, master formula record. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की हा जो बीएमआर आहे किंवा बीपीआर आहे, हा कोणाच्या आधारावर बनवला गेलेला आहे? हा एका मास्टर रेकॉर्डच्या आधारावर बनवला गेलेला आहे. मास्टर रेकॉर्ड पासून तयार होणारा जो रेकॉर्ड आहे त्याला म्हटलं गेलंय बॅच रेकॉर्ड. पण बॅच रेकॉर्ड हा कोणापासून तयार झालाय? मास्टर रेकॉर्ड पासून. आणि त्या मास्टर रेकॉर्ड बद्दल आता आपल्याला इथे शिकायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज MFR, मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. ओके स्टुडंट, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द theory. It is a document or a set of document which specify the details of starting raw material, packaging material, along with their quantities, and also it includes the description related to the procedure and the precautions in concern of manufacturing process of final product. In concern of manufacturing of final process, a final product. Now try to understand from this first point की MFR मध्ये काय काय मेन्शन केलेलं आहे, कुठली कुठली माहिती या मास्टर रेकॉर्डमध्ये असते किंवा या मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्डमध्ये असते. पहिल्या पॉईंटवरच तुमच्या लक्षात येत असेल. इट इज अ डॉक्युमेंट ऑर सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स. इट इज अ सिंगल डॉक्युमेंट ऑर सेट ऑफ डॉक्युमेंट विच स्पेसिफाय द डिटेल्स ऑफ. त्याच्यामध्ये कसली डिटेल दिलेली आहे? डिटेल्स ऑफ स्टार्टिंग रॉ मटेरियल, डिटेल्स ऑफ पॅकेजिंग मटेरियल अलॉंग विथ देअर क्वांटिटीज, अँड ऑल्सो it includes the description related to the procedure and the precautions related to the manufacturing of final product. It also consisting of, it is not like that फक्त रॉ मटेरियलची डिटेल आहे किंवा पॅकेजिंग मटेरियलची डिटेल आहे along with their quantities. It also consisting of and the procedures and the precautions which we have to follow during the manufacturing of final product. फायनल प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी कुठली प्रोसिजर आपल्याला फॉलो करायची आहे, काय काय प्रिकॉशन्स आपल्याला अडॉप्ट करायचे आहेत, त्याबद्दलची माहिती सुद्धा या मास्टर रेकॉर्डमध्ये असते आणि त्या मास्टर रेकॉर्डचं नाव आहे मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. MFR is mainly prepared by production department in association of F&D department. MFR किंवा हा जो रेकॉर्ड आहे मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड, हे कोण तयार करतंय? MFR is basically designed or prepared by the production department of pharma industry in association of F&D department. F&D department, formulation and development department. म्हणजे प्रोडक्शनचे लोक तयार करतात, कोणाची हेल्प घेतात त्यासाठी? बेसिकली MFR is manufactured by the production department by taking the help or by means of, by associating with and the formulation and development department, that is F&D department. Next point. MFR, it is divided into the two main part. The first part is called as manufacturing part and the second part is called as packaging part. म्हणजे MFR हा सुद्धा दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेला आहे. एक म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट आणि दुसरा म्हणजे पॅकेजिंग पार्ट. आणि स्टुडंट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, MFR पासून काय तयार होतोय? बॅच रेकॉर्ड. बॅच रेकॉर्ड मध्ये दोन प्रकारचे बॅच रेकॉर्ड, BMR बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आणि BPR बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड. म्हणजे लक्षात असू द्या
की हा जो MFR आहे, हा MFR किती पार्टमध्ये डिवाइड झाला आहे? 2 पार्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट आणि पॅकेजिंग पार्ट. मॅन्युफॅक्चरिंग पार्टपासून तयार होणारा बॅच रेकॉर्ड कुठला? बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड. आणि पॅकेजिंग पार्टपासून तयार होणारा बॅच रेकॉर्ड कुठला? बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड, BMR अँड BPR. अंडरस्टँड? पुढच्या स्लाइडकडे वळूया. कंपोनंट्स ऑफ MFR. MFR मध्ये काय काय कंपोनंट्स आहे? MFR कन्सिस्टिंग ऑफ नेम, ॲड्रेस अँड द लोगो ऑफ कंपनी. मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्डमध्ये कंपनीचं नाव असतं, त्याचा ॲड्रेस असतो, आणि जर का कंपनीचा एखादा लोगो असेल तर लोगो सुद्धा मेन्शन केला जातो. सेकंड पॉईंट, नेम ऑफ प्रोडक्ट अलॉंग विथ द प्रोडक्ट रेफरन्स कोड. प्रत्येक प्रोडक्टच्या संदर्भात त्याचं प्रत्येकाचं वेगळं MFR तयार केलं जात आहे. निमोसुलाइड तयार होत असेल तुमच्या फॅक्टरीमध्ये तर निमोसुलाइडचा वेगळा MFR असेल. पॅरासिटामॉल टॅबलेट तयार होत असेल तर पॅरासिटामॉलचं वेगळा MFR असणार आहे. रॅनिटिडिन टॅबलेट तयार होत असेल तर रॅनिटिडिन टॅबलेटच्या संदर्भातलं वेगळं MFR असणार आहे. ओमेप्राझोल कॅप्सूल तयार होत असेल तर ओमेप्राझोल कॅप्सूलच्या संदर्भातलं वेगळं MFR तयार होणार आहे. पॅन्टाप्राझोल टॅबलेट तयार होत असेल तर पॅन्टाप्राझोल टॅबलेटच्या संदर्भातलं वेगळं MFR तयार होणार आहे. द नेम ऑफ प्रोडक्ट अलॉंग विथ देअर प्रोडक्ट रेफरन्स कोड. पॉईंट नंबर 3, डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द डोसेस फॉर्म, कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट अँड द बॅच साईज. MFR मध्ये डोसेस फॉर्मच्या संदर्भातली माहिती असते, कंपोजिशन बद्दलची माहिती असते की तुमच्या प्रोडक्टमध्ये काय काय कंपोजिशन आहे, आणि बॅच साईज सुद्धा मेन्शन केली जाते किंवा बॅच साईज ऑलरेडी इथे डिफाईन केली जाते. पॉईंट नंबर 4, डिटेल्स ऑफ ब्रँड नेम, जनरिक नेम, पॅक साईज अँड द स्टोरेज कंडिशन. डेफिनेटली, कारण MFR पासूनच आपण काय तयार करतोय? बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड तयार करतोय, बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड तयार करतोय, इन शॉर्ट आपण बॅच रेकॉर्ड तयार करतोय. तर म्हणूनच या MFR मध्ये ब्रँड नेमची माहिती असायला पाहिजे, प्रोडक्टच्या जनरिक नेमची माहिती असायला पाहिजे, पॅक साईज किती आहे, 10 गोळ्यांची 10 गोळ्यांचं स्ट्रीप आहे, 15 गोळ्यांचं स्ट्रीप आहे, 30 गोळ्यांचं स्ट्रीप आहे, ती पॅक साईज सुद्धा इथे मेन्शन केली गेली पाहिजे. आणि स्टोरेज कंडिशन, त्या प्रोडक्टच्या संदर्भात स्टोरेज कंडिशन कुठलं आहे? कोल्ड इन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवायचं आहे, रूम टेम्परेचरवर ठेवायचं आहे, कूल इन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवायचं आहे, रूम टेम्परेचर, कूल और कोल्ड, कुठल्या इन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवायचं आहे, त्या स्टोरेज कंडिशन बद्दलची माहिती सुद्धा MFR मध्ये मेन्शन केली गेली पाहिजे. ओके. पॉईंट नंबर 5, डॉक्युमेंट ऑफ MFR इज हॅव्हिंग अ ऑथरायझेशन ऑन ऑल द पेजेस फ्रॉम द 3 पर्सन. आता हे MFRचं डॉक्युमेंट तयार करत असताना या MFR डॉक्युमेंटमध्ये किंवा MFRच्या फाईलमध्ये जर 100 पेज असतील तर पूर्ण 100 पेजेसवर 3 लोकांच्या सह्या असतात. लक्षात घ्या हा 5वा पॉईंट. डॉक्युमेंट ऑफ MFR is having the authorization on all the pages from the three persons. From the 3 persons. Now what I want to explain, try to understand. एक एक्झाम्पल देऊन सांगतोय, समजून घ्या. तुम्ही पॅरासिटामॉलच्या संदर्भातलं MFR तयार केलं असेल, पॅरासिटामॉल टॅबलेटच्या संदर्भातलं मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड तयार केला असेल, आणि त्या मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्डच्या फाईलमध्ये जर 100 पानं असतील तर या 100च्या 100 पानांवर प्रत्येक पानावर 3 लोकांची ऑथरायझेशन असते, 3 लोकांची सिग्नेचर असते. पहिली म्हणजे प्रोडक्शन ऑफिसरची सिग्नेचर असते. प्रोडक्शन ऑफिसर हू प्रिपेअर्ड द MFR. MFR तयार करायचं काम कोण करतोय? प्रोडक्शन ऑफिसर. MFR ला चेक करणे किंवा व्हेरीफाय करणे हा काम कोण करतोय? प्रोडक्शन हेड. तर म्हणजे दुसरी सिग्नेचर कोणाची असते? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दॅट इज द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन हेडची साईन असते. आणि तिसरी साईन कोणाची असते? क्वालिटी अश्युरन्स हेड, QA युनिटच्या हेडची साईन असते किंवा QA डिपार्टमेंटच्या हेडची साईन असते. आणि QA डिपार्टमेंटचा हेड काय करतोय? त्याला अप्रुव्हल देतोय. म्हणजे लक्षात घ्या, MFR तयार करणारा कोण? प्रोडक्शन ऑफिसर. MFR ला चेक आणि व्हेरीफाय करणारा कोण? प्रोडक्शन हेड. आणि या MFR ला अप्रुव्हल देण्याचं काम कोणाचं? क्वालिटी अश्युरन्स हेड. स्टुडंट, हा एक क्वेश्चन आहे जो तुम्हाला MCQच्या फॉर्मॅटमध्ये विचारला जातो. हू प्रिपेअर्ड द मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग? प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन हेड, QA हेड, और नन ऑफ द अबो. या चारपैकी कोण MFR तयार करतो? तर इथे क्लिअरली मेन्शन आहे, MFR इज प्रिपेअर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफिसर. MFR ला व्हेरीफाय करणे किंवा चेक करायचं काम कोणाचं आहे? प्रोडक्शन हेड. आणि त्या MFR ला अप्रुव्हल द्यायचं काम कोणाचं आहे? QA हेड. म्हणजे हा तयार करणारा प्रोडक्शन ऑफिसर, त्याला चेक आणि व्हेरीफाय करणारा प्रोडक्शन हेड, आणि त्याला अप्रुव्हल देणारा QA हेड. आणि म्हणूनच MFRच्या प्रत्येक पानावर 3 लोकांच्या सह्या असते. ते 3 लोक कुठले?
प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन हेड आणि क्यूए हेड. सहावं कंटेंट किंवा सहावं कंपोनंट आय कॅन से हिअर कंटेंट ऑफ द MFR. सिक्स्थ content number 6 of MFR. It includes statement of processing location and principal equipment used in the formulation. बघा MFR मध्ये ही सुद्धा माहिती असते की कुठे तुम्हाला ती बॅच तयार करायची आहे, कुठल्या लोकेशनवर तुम्हाला ती बॅच तयार करायची आहे आणि कुठले प्रिन्सिपल इक्विपमेंट तुम्हाला त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये किंवा त्या प्रोडक्शनमध्ये वापरायचे आहे. जर का तुम्ही एखाद्या बॅचच्या संदर्भात MFR तयार करत असाल, जर का तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टच्या संदर्भात MFR तयार करत असाल, मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड तयार करत असाल, तर ती बॅच कुठल्या कंप्रेशन मशीनवर तयार व्हायला पाहिजे किंवा कुठल्या एरियामध्ये कुठल्या लोकेशन, ते लोकेशन सुद्धा MFR मध्ये दिलेलं असतो आणि ती बॅच तयार करत असताना कुठले प्रिन्सिपल इक्विपमेंट तुम्ही वापरायला पाहिजे त्या इक्विपमेंटची डिटेल माहिती सुद्धा MFR मध्ये मेन्शन केली जाते. ट्राय टू अंडरस्टँड द पॉइंट नंबर 6. MFR include स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग लोकेशन. प्रोसेस कुठे केली गेली पाहिजे, लोकेशन काय, त्या लोकेशन बद्दलची माहिती असते. इट ऑल्सो इन्क्लूड द डिटेल ऑफ प्रिन्सिपल इक्विपमेंट यूज इन अ फॉर्म्युलेशन. Point number 7 or the content number 7. It also include the flow chart representing the stage wise movement of material starting from dispensing area to finish store. Definitely. आता MFR मध्ये एक फ्लो चार्ट सुद्धा दिलेला असतो की तुमचा जो मटेरियल तुम्ही वापरणार आहात मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी तो मटेरियल कुठल्या प्रकारे फ्लो होणार आहे. मटेरियल मीन्स अ फ्लो चार्ट इज देअर विच वॉज रिप्रेझेंटिंग द मुवमेंट ऑफ मटेरियल स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्पेन्सिंग एरिया up to the finished store. Okay. Point number 8. MFR also include the batch manufacturing formula with details like the name of ingredient, quantity of the ingredient, overages to be added, quantity as per the batch. Now this is again one of the important point. Formula, master formula असतो याच्यात. MFR is consisting of and the batch manufacturing formula with details of the ingredients, means the name of the ingredient, quantity of the each ingredient. Also it consisting of and the overages to be added and the quantity as per the batch. Point number 9. MFR also consisting of statement related to the expected final yield with the acceptance limit. MFR मध्ये एक्सपेक्टेड फायनल yield सुद्धा दिलेली असते. ज्या प्रकारे मी तुम्हाला मागे एक एक्झाम्पल दिला की समजून घ्या आपली बॅच साईज आहे 1,00,000 गोळ्यांची, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर बॅचमध्ये आपल्याला किती युनिट तयार करायचे टॅब्लेट्सचे, वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर द 1,00,000 युनिट्स ऑफ टॅब्लेट. ओके. पण जर का समजा आपल्याकडनं 1,00,000 टॅब्लेट तयार नाही झाले, फक्त 90,000 टॅब्लेट तयार झाले, तर याचा अर्थ काय होतो की 10,000 गोळ्यांचा कुठेतरी लॉस झालेला आहे आणि तो लॉस कशामुळे झालेला आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला करावं लागेल, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन आपल्याला करावं लागेल. आणि म्हणूनच MFR मध्ये एक्सेप्टेड इल्ड किती आहे, एक्सपेक्टेड इल्ड किती आहे ती व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल जर 1,00,000 गोळ्यांचं बॅच असेल ना तर प्लस मायनस 2,000 टॅब्लेट चालतं. 1,00,000 गोळ्यांची बॅच असेल तर त्याच्यात प्लस मायनस 2,000 पर्यंत चालतं, म्हणजे कमीत कमी 98,000 टॅब्लेट तयार व्हायला पाहिजे आणि मॅक्झिमम कमीत कमी 98,000 टॅब्लेट तयार व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त 1,02,000 गोळ्या तयार व्हायला पाहिजे. तुमच्या लक्षात येत आहे. सो स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. MFR also consisting of the statement related to the expected final yield with the acceptance limit. Point number 10. It also include the methods for preparing of the equipment, cleaning, assembling, calibrating and sterilizing of the equipment. MFR मध्ये पूर्ण डिटेल माहिती दिलेली असते प्रत्येक ऑपरेशनच्या संदर्भात. फॉर एक्झाम्पल प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कुठल्या प्रकारे प्रिपेअर करायचं आहे, इक्विपमेंट कुठल्या प्रकारे क्लीन करायचं आहे, इक्विपमेंट कुठल्या प्रकारे असेंबल करायचं आहे, इक्विपमेंट कुठल्या प्रकारे कॅलिब्रेट करायचं आहे, इक्विपमेंट कुठल्या प्रोसिजरने स्टरलाइज करायचं आहे, या सर्व प्रोसेसची, या सर्व युनिट ऑपरेशनची प्रोसिजर जी आहे ती MFR मध्ये मेन्शन केली जाते अँड वी हॅव टू फॉलो दॅट पर्टिक्युलर SOP in order to complete our batch manufacturing. Okay student, so this was the detail about two records or the two documents in the pharma industry. The first one is BMR, batch manufacturing record, and the second one is MFR, that is the master formula record. तर दोन डॉक्युमेंट मी तुम्हाला आज शिकवले, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आणि मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. पुढच्या लेक्चरला आपण स्टार्ट करूया
with the new point, that is, or the new document, and that new document is SOP, Standard Operating Procedure. स्टुडंट हियर आय एम गोइंग टू स्टॉप. दोन डॉक्युमेंट मी आज शिकवले, BMR बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड आणि दुसरा MFR मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. आता पुढच्या लेक्चरला आपण नवीन डॉक्युमेंटला स्टार्ट करूया, दॅट इज द SOP स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू. आय एम गोइंग टू स्टॉप हियर.